तो मित्रों चैप्टर नंबर 5 जैविक क्रियाओं एमां अहींया पहलो प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण एटले शुं अने प्रकाश संश्लेषणनुं समीकरण तमारे आपवानुं छे। अहींया मित्रों तमारे आ प्रश्न 2 मार्क्स में मार्च 20 में अने मार्च 24 में बराबर पूछाई गयेलो छे अने जून 24 में मित्रों तमारे आ रीते पूछायो। तो आ क्रिया में थती घटनाओं एटले आखो प्रश्न तमारे जून 24 में पण पूछाई गयेलो छे मित्रों बराबर। खास करीने तैयार करजो मित्रों। आईएमपी छे तो अहींया उत्तर छे मित्रों एनो तमारे कि क्लोरोफिल धरावता सूर्य क्लोरोफिल धरावता सजीव सूर्य ऊर्जा पानी और कार्बन डाइऑक्साइडनो उपयोग करी सरल कार्बोदिक ग्लूकोज स्वरूपे तेमनो खोराक तैयार करे छे। आ क्रियाने प्रकाश संश्लेषण कहे छे। प्रकाश संश्लेषणनुं समीकरण नीचे प्रमाणे छे 6CO2 + 12H2O 6CO2 + 12H2O ગેઇંગ રેસ ટુ ક્લોરોફિલ અને નીચે સૂર્યપ્રકાશ વત્તા 6 ગેઇંગ રેસ ટુ 6 C6H12O6 વત્તા 6O2 વત્તા 6H2O बराबर मित्रों। तो आ रीते तमारे अपेक्षित में पहलो प्रश्न आ रीते छापीने तमने आपेलो छे मित्रों। तमे कम्प्लीट जोई शको छो। एना पछी मित्रों आपणे क्वेश्चन नंबर 2 जोईए तो अहींया मित्रों एनी घटना बाकी हती मित्रों। तमे अहींया घटनाओं जोई शको छो। क्लोरोफिल धरावता सूर्य क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जानुं शोषण थाय छे। बीजो छे कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर थाय छे तथा पानीना अणुओनुं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन थाय छे। कार्बन डाइऑक्साइडनुं कार्बोदित में रिडक्शन थाय छे बराबर मित्रों। तमे अहींया जोई शको छो। त्यार पछी मित्रों आपणे आगळ जोईए बीजो प्रश्न कि जा तफावत तमारे आपवानुं छे। अहींया तफावत आपो जारक श्वसन और अजारक श्वसन। तो पहला अहींया तमारे 2 वार पूछाई गयेलो छे मार्च 20 और मार्च जुलाई 23 में बराबर मित्रों। अहींया जारक श्वसन में छे आ क्रियानो उपयोग आ क्रिया में O2 नो उपयोग थाय छे। बीजो मुद्दो छे आ क्रियाने अंते CO2 और H2O उत्पन्न थाय छे। तीजो मुद्दो छे आ क्रिया में ग्लूकोजना अणुनुं संपूर्ण दहन थाय छे तेथी ग्लूकोजना एक अणुमांथी घणी वधारे ऊर्जा प्राप्त थाय छे। त्यार पछी अहींया छे तमारे चौथो प्रश्न के आ क्रियानो प्राथमिक तबक्को कोषरस में थाय छे ज्यारे बाकीनो तबक्को कणाभ सूत्र में थाय छे। मात्र कणाभ सूत्र में थती क्रियाओं में O2 नो उपयोग थाय छे। अहींया ज्यारे अजारक श्वसन में तमने अहींया मळे छे कि आ क्रिया में O2 नो उपयोग थतो नथी। आ क्रियाने अंते प्राणीज माध्यम में लैक्टिक एसिड और वनस्पति माध्यम में इथेनॉल और CO2 उत्पन्न थाय छे। आ क्रिया में ग्लूकोजना अणुनुं अपूर्ण दहन थाय छे तेथी ग्लूकोजना एक अणुमांथी खूब ज ओછી ऊर्जा प्राप्त थाय छे। आ क्रिया संपूर्णपणे कोषरस में थाय छे। कणाभ सूत्र तेमां कोई भाग भजवता नथी अने कणाभ सूत्र कोई भाग भजवता न होवाथी मित्रों तेमां O2 नो वपराश थतो नथी बराबर मित्रों। त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 3 अहींया तमे जोई शको छो मित्रों कि नीचे आपेल पाचन तंत्रना अंगोने क्रमशः गोठवी ते पैकी कया अंगोनो टार्च अने प्रोटीन में अंतःसह पाचन थाय छे ते जणाववानुं छे। नानुं आंतरडुं अन्ननळी जठर मळाशय मुख मोटुं आंतरडुं बराबर। तो अहींया उत्तर छे मित्रों एनो कि पाचन तंत्रना अंगो क्रमशः मुख पाचन तंत्रना क्रमशः अंगो मित्रों याद राखजो। पहला मुख आवे पछी अन्ननळी आवे पछी जठर आवे पछी नानुं आंतरडुं पछी मोटुं आंतरडुं ने छेल्ले मळाशय बराबर। एमां पण मित्रों स्टार्चनुं पाचन करता कयुं मित्रों स्टार्चनुं पाचन करता तो एमां 2 छे मुख अने नानुं आंतरडुं। प्रोटीननुं पाचन करता जठर अने नानुं आंतरडुं बराबर मित्रों। त्यार पछी अहींया मित्रों तमे आगळ जोई शको छो मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 छे कि क्वेश्चन नंबर 4 तमने अहींया आपेलो छे मित्रों। अहींया छे तफावत आपवानो छे तमारे धमनी अने शीरा मार्च 23 में अने 24 में 2 वखत सलंग पूछायो छे मित्रों बराबर। तमे अहींया अनुमान लगावी शको छो। सलंग 2 वार पूछाई गयेलो छे तो तमारे खास करीने तैयार करवानुं छे धमनी अने शीरा। तो मित्रों अहींया छे ते हृदयथी अंगो तरफ रुधिर अने रुधिरनुं वहन करे छे। ते अंगोथी हृदय तरफ रुधिरनुं वहन करे छे। तेमां रुधिर ऊंचा दबाणे वहन पामे छे तेमां रुधिर नीचा दबाणे वहन पामे छे। तेनी दीवाल जाडी अने स्थितिस्थापक होय छे। तेनी दीवाल पातળી अने ओછી स्थितिस्थापक होय छे। तेमां CO2 युक्त रुधिर वहन पामे छे अपवाद तरीके फुफ्फुस शीरा अने तेमां O2 युक्त रुधिर वहन पामे छे अने तेमां CO2 युक्त रुधिर वहन पामे छे अपवाद तरीके फुफ्फुस शीरा। त्यार पछी मित्रों अहींया आपणे जोईए छठ्ठो प्रश्न छे वनस्पति उत्सर्जन समजाववानुं छे मित्रों बराबर। तो अहींया छे
તમારે વનસ્પતિ ઉત્સર્જનમાં અહીંયા છે વનસ્પતિ ઉત્સર્જન પ્રાણીઓની જેમ કોઈ ઉત્સર્ગ અંગો કે તંત્ર ધરાવતા નથી. આમ છતાં તેમાં વિવિધ રીતે ઉત્સર્ગ જોવા મળે છે. વનસ્પતિઓમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દરમિયાન નકામી નિપજ તરીકે ઉદ્ભવતો O2 વાતાવરણમાં સીધો મુક્ત થાય છે. વનસ્પતિમાં બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયામાં વધારાના પાણી વાયુરંધ્રો દ્વારા મુક્ત કરે છે. કેટલીકવાર વનસ્પતિ નકામા ઉત્સર્ગ પદાર્થોને પર્ણોમાં સંગ્રહ કરે છે. છેવટે પર્ણો ખરી પડે છે. વનસ્પતિઓ અન્ય નકામા પદાર્થો સ્ફટિકો, રેઝિન અને ગુંદરનો જૂની જલવાહક પેશીમાં સંગ્રહ કરે છે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયા લખવાની છે ટૂંક નોંધ લસિકા. બરાબર મિત્રો, ખૂબ જ IMP છે મિત્રો, 2 વાર ઓલરેડી પૂછાઈ ગઈ છે. માર્ચ જુલાઈ 23માં અને જુલાઈ 22માં મિત્રો ખૂબ જ નાની છે અને આવડી જાય એવી જ છે મિત્રો. તમારી જેમ લસિકાનું કાર્ય તમારે 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે. લસિકા એટલે શું અથવા એમ પૂછાય ને લસિકાના કાર્ય પૂછાય. તમારે આ વચ્ચેનું તમારે લખવાનું નથી મિત્રો, એ 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો મિત્રો. બરાબર, અને કે લખવાનું તો જ લખવાનું છે ને કે લખવાનું નથી મિત્રો તમારે. બરાબર, તો અહીંયા છે લસિકા પરિવહન કાર્ય સાથે સંકળાયેલું રંગહીન પ્રવાહી છે. લસિકા રુધિર રસ જેવું જે હોય છે, પરંતુ તેમાં પ્રોટીન ઓછી માત્રામાં હોય છે. કેશિકાઓની દિવાલમાં આવેલા છિદ્રો દ્વારા કેટલાક પ્રમાણમાં રુધિર રસ, પ્રોટીન, રુધિર કોષો અવકાશમાં આવે છે. આ રીતે લસિકા નિર્માણ થાય છે. બાહ્યકોષીય અવકાશમાં આંતરકોષીય વાહિનીઓમાં લસિકાઓ દ્વારા લસિકાઓનું વહન લસિકા વાહિનીઓમાં થાય છે. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અંતે પ્રોટીન મોટી શિરા રુધિર લસિકામાં મિશ્ર થાય છે અને લસિકાના કાર્યો તમને અહીં આપ્યા છે. બાહ્યકોષીય અવકાશમાંથી વધારાનું રુધિર પ્રવાહને ખેંચી લઈ રુધિર પ્રવાહ પાછું મોકલે છે અને નાના આંતરડામાંથી પ્રાચી ચરબીનું શોષણ અને વહન કરે છે મિત્રો. બરાબર, ત્યાર પછી મિત્રો તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 8 અહીંયા આપેલો છે મિત્રો. તમે આખો જોઈ શકો છો કે નીચે આપેલા મનુષ્ય ઉત્સર્જન તંત્રની આકૃતિમાં ABCDના ભાગો જણાવી તેનું નામ જણાવશે. પહેલો ભાગ છે મિત્રો તમારે અહીંયા મૂત્રપિંડ. બરાબર, ત્યાર પછી બીજો ભાગ છે મૂત્રવાહિની. બરાબર, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્રીજો ભાગ છે મૂત્રાશય અને ચોથો ભાગ છે તમારે મૂત્રમાર્ગ. બરાબર મિત્રો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો. આકૃતિ તમારી કમ્પલસરી છે મિત્રો. તમારે આ પ્રશ્ન માર્ચ 23માં પૂછાઈ ગયેલો છે, આ માર્ચ 24માં પૂછાઈ ગયેલો છે મિત્રો. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા છે રુધિર અને લસિકા. તમારે તફાવત આપવાનો છે. બરાબર, રુધિર અને લસિકા. બરાબર મિત્રો, તો અહીંયા રુધિરમાં આપણે જોઈ લઈએ પહેલાં તફાવત. તો અહીં રુધિર લાલ રંગની જીવત પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે. તેમાં રુધિર રસ અને મુક્ત રુધિર કોષો હોય છે. તે હૃદય અને રુધિર વાહિનીઓમાં વહન પામે છે. લસિકા રંગહીન પેશી જળ છે. તેમાં રુધિર રસ, પ્રોટીન અને રક્તકણો સિવાયના રુધિર રસ વહન પામે રુધિર કોષો હોય છે મિત્રો. બરાબર, તે આંતરકોષીય સ્થાનો લસિકા અને લસિકા વાહિનીઓમાં વહન પામે છે. બરાબર મિત્રો, ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ મનુષ્યમાં રુધિરનું બેવડું પરિવહન સમજાવો. તે શા માટે જરૂરી છે? તો મનુષ્યના દરેક ચક્ર દરમિયાન રુધિર હૃદયમાંથી 2 વાર પસાર થાય છે. તેને રુધિરનું બેવડું પરિવહન કહે છે. વિવિધ અંગોમાંથી એકત્ર થતું ઓક્સિજન વિહીન રુધિર અંતે મહાશિરા દ્વારા જમણા કર્ણકમાં આવે છે. ત્યાંથી જમણા ક્ષેપક દ્વારા રુધિર ફેફસામાં લઈ જવામાં આવે છે. ફેફસામાંથી ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરને ડાબા કર્ણક અને ડાબા ક્ષેપકના અને અંતે મહાધમની દ્વારા અંગો તરફ જાય છે. આમ વિવિધ અંગોમાંથી આવેલ રુધિર શરીરના વિવિધ અંગોમાં જાય છે. ત્યાં સુધી હૃદયમાં 2 વાર આવે છે. આથી રુધિરને બેવડું પરિવહન કહે છે. મનુષ્ય શરીરની વધુ ઉર્જાની જરૂરિયાત માટે ઓક્સિજનનો વધુ કાર્યદક્ષ પુરવઠો શરીરને પૂરો પાડે છે. તો મિત્રો તમે આ જોઈ લેજો. બરાબર, ત્યાર પછી આગળ આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 11. અહીંયા તમને આપેલો છે કે આકૃતિ કાળજીપૂર્વક અવલોકન કરી નીચેના આપેલ પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના છે. અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે X નિર્દેશક ભાગમાં રચના ઓળખો અને તેના દ્વારા થતી 2 ક્રિયાઓના નામ લખો. Y નિર્દેશિત ભાગને ઓળખો અને તેનું કાર્ય લખો. બરાબર, આ તમારી આકૃતિ કઈ આ પ્રકારની આપેલી છે. X અને Yનું તમારે નામ લખવાનું છે. તો મિત્રો પહેલું છે Y. ઉત્તર આનો છે. X નિર્દેશિત રચનાને પર્ણરંધ્ર કહે છે અને Y નિર્દેશિત રચનાને રક્ષક કોષો કહે છે.
તેના દ્વારા બે પ્રક્રિયાઓ થાય છે, વાયુનો વિનિમય અને બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા. અને વાયુ નિર્દેશિત રચના રક્ષક કોષો છે અને તેનું કાર્ય છે વાયુતંત્રને ખોલવાનું અને બંધ કરવાનું. બરાબર મિત્રો. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 12 અહીંયા તમને આપેલો છે કે પોષણના આધારે સજીવોના મુખ્ય પ્રકાર સમજાવવાનો છે. પોષણના આધારે સજીવોના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, સ્વયંપોષી અને વિષમપોષી. સ્વયંપોષી આ સજીવો સરળ દ્રવ્યો પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો કાર્બોદિત સ્ત્રોત પ્રાપ્ત કરે છે. બધી જ લીલી વનસ્પતિ, લીલ અને કેટલાક જીવાણુઓ સ્વયંપોષી છે. વિષમપોષી આ સજીવો પોષણ માટે વનસ્પતિ અને અન્ય સજીવો પર આધાર રાખે છે. તેઓ જટિલ પદાર્થો ખોરાક રૂપે મેળવે છે અને તેને સરળ પદાર્થોમાં વિઘટન કરે છે. આ માટે જૈવ ઉત્સેચકોનો ઉપયોગ કરે છે. વિષમપોષી સજીવ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સ્વયંપોષી પર આધાર રાખે છે. બરાબર મિત્રો. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા તમારે 13મો પ્રશ્ન છે. તમે 13મો પ્રશ્ન જોઈ શકો છો. પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે આવશ્યક કાચી સામગ્રી વનસ્પતિમાં ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? બરાબર. તમારે અહીંયા વનસ્પતિની પ્રાપ્તિ સ્થાનો છે. અહીંયા CO2 વનસ્પતિ વાતાવરણમાંથી પ્રાપ્ત કરે છે, H2O વનસ્પતિના મૂળ અને ભૂમિમાંથી પ્રાપ્ત કરે છે અને ઉર્જા વનસ્પતિ સૂર્યમાંથી પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર મિત્રો. તો મિત્રો તમારે આ 1 થી 13 પ્રશ્નોનું આપણે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જોયું. મિત્રો વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે દરેક ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને મળી જશે. બરાબર. તો મિત્રો અત્યારથી જ તમે મિત્રો આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઇક કરો અને તમારા મિત્રોને વધુમાં વધુ શેર કરો મિત્રો, એટલે એમને પણ ખબર પડે. તો મિત્રો આપણે મળીશું આ વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ સો મચ. વિડીયો જોવાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.